محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأربا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جهل وأوزان. يا رب
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليك الأظهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيا جل شجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء وتعن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان صلى الله عليه وانسب إلى أوصاف طه المجتبى وحد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. صلى الله عليه. عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهانا. صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان. صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزز بذلك شانا. صلى الله عليه. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا. صلى الله عليه. واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا. صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
أصنام شرك وبنا شرك تصدى وذنا وقت الهداية لرسول الله وهب الكفر تذاعذا سلام عليك يا رسول
سنين عقبى ومرجع صلى الله على محمد السلام عليك يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الدهر وآله وصحابة ما سنغشى على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا Alhamdulillah kita telah dengarkan lantunan salawat dan pembacaan maulid dari Hadra Al-Hidayah, pimpinan dari guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Qasim Al-Kaf SAG. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita takdimi, para habaib, para alim ulama, para asatidah, guru-guru kita, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Qasim Al-Kaf, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustad Habib Idris Rafiq bin Muhammad bin Syahab, Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustad Haji Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh, dan para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Kita doakan mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh staf ahli gubernur Bapak Panji Cahyanto SHUT MSI. Yang terhormat Wali Kota Palembang yang pada hal ini akan diwakili oleh Asisten 1 Wali Kota Palembang Bapak Ki Agus Ihsanul Akmal Esos MSI. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang Bapak Raden Haji Muhammad Adi Rashidi SE. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang Bapak Insinyur Ki Agus Haji Abdul Razak MSc beserta segenap pengurus dan anggota Masjid Agung Palembang, hadirin hadirat yang berbahagia. Tak ada kata yang terindah kita ucapkan di malam yang penuh keberkahan ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah menakdirkan kita pada malam hari ini untuk hadir dalam acara peringatan Tahun Baru Islam Jumat 2 Muharram
1447 Hijriah bersamaan dengan 27 Juni 2025. Salam dan salawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat, ya Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, berikut susunan acara peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah bersamaan dengan 2025 di Masjid Agung Palembang. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan, yang keempat tausiah agama, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi kiramil Fatihah. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada hari ini akan dibacakan oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Putra Ramadan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا
كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل لي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Putra Ramadan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran.
Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pengawas dan sekaligus PHBI Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Bapak Raden Haji Muhammad Adi Rashidi SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini diwakili oleh saudara kami Panji Cahyono, yang terhormat Bapak Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Ki Agus Haji M. Ihsan, Asisten 1 Kota Palembang, Al-Mukarram Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos, para habaib, para ustadz, para ustazah yang saya hormati, yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, saudara kami Ki Agus Haji Rojak. Kami ini bergantian, kalau ada acara bagi-bagi duo, nah, kadang-kadang sambutan. Yang terhormat sini ada pembina, saudara-saudara sekalian, pengurus pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, rekan-rekan wartawan media cetak, serta saudara-saudaraku sekalian jemaah Masjid Agung yang kesemuanya insya Allah dimuliakan Allah. Marilah kita dengan tak henti-hentinya mempersembahkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan karunia-Nya jugalah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama di Masjid Agung yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Saudara-saudara sekalian hormati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran Bapak sekalian, wabil khusus kepada saudara kami Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos. Beliau dari Surabaya langsung ke Palembang. Alhamdulillah begitu sibuk beliau, namun beliau sampai ke sini. Memang beliau Jakarta tapi dari Surabaya kan. Nah, jadi begitu sibuknya beliau, namun beliau tetap mendapat undangan dari kita hadir ke sini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, wabil khusus kepada anggota PHBI yang diketuai saya sendiri dan ketua harian. Ini ketua harian itu Habib Gasim Abdul Akab. Ini ketua harian dibantu oleh sekretarisnya Ustadz Muhammad Ali dan para pengurus lain, para kiai-kiai ustadz. Bapak-bapak ibu sekalian saya hormati, tahun 1446 Hijrah telah berlalu. Apa-apa yang telah kita kerjakan, semoga Allah menerima amal-amal kita, mengampuni segala dosa-dosa kita di tahun yang lalu, dan memberikan kita yang lebih baik, serta memberikan perlindungan dan godaan iblis dan setan di tahun 1447 Hijriah ke depan. Saudara-saudara sekalian hormati, tidak banyak yang perlu kita sampaikan di sini.
Marilah kita bersama-sama nanti mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos dari Jakarta. Kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa tahun 1447 Hijrah yang hari ini dan selanjutnya akan lebih baik daripada tahun 1446 Hijrah yang lalu. Saudara sekalian hormati, akhirnya kami dari Yayasan Masjid Agung Palembang, mohon maaf seandainya dalam sambutan kami, dalam tutur kata kami, dalam penempatan Bapak Ibu sekalian kurang berkenan, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Raden Haji Muhammad Adi Rashidi SE yang telah memberikan kata sambutan. Sambutan selanjutnya dari Wali Kota Palembang yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Ki Agus Ihsanul Akmal SOS MSI. Kami silakan. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Palembang, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf beliau karena seyogyanya beliau pada malam hari ini akan hadir secara fisik di tengah-tengah kita di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Wijaya Wikromo ini. Namun karena sesuatu dan lain hal dalam waktu yang bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau mempercayakan kepada kami untuk hadir mewakili beliau di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, dan terimalah salam takzim beliau kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Panji Cahyono, Sarjana Kehutanan, Magister of Science. Juga yang sama kami hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, Bapak Ki Agus Insinyur Haji Abdul Razak, Magister of Science. Juga yang sama kami hormati Ketua dan Pengawas Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Yang kami hormati Bapak Raden Haji Muhammad Adi Rashidi, Sarjana Ekonomi. Juga yang sama kami hormati para kepala perangkat organisasi daerah, baik dari provinsi maupun kota Palembang yang sempat hadir. Dan wabil khusus kami ucapkan salam hormat dan takzim kami pada segenap jamaah pada malam hari ini, para orang tua, para guru yang sudah hadir pada malam hari ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama yang hadir pada malam hari ini yang kita muliakan Tuan Guru kita Bapak Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Atos, yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa dengan kesibukan beliau yang cukup padat,
beliau akan menyampaikan ilmunya kepada kita pada saat ini di tengah-tengah ini, dan kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih akan saya ulangi, puji dan syukur pada malam hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kita memperingati 1 Muharram 1447 Hijriah yang hari ini jatuh sudah pada tanggal 2 Muharram 1447 Hijriah. Dan insya Allah ini akan menjadikan kebaikan bagi kita semua yang hadir. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita kumandangkan, kita serukan kehadiran kelahiran beliau di muka bumi ini yang membawa kecerahan dari kegelapan. Dan marilah kita senantiasa tidak henti bersalawat kepada beliau, karena kita tahu tidak ada manusia yang sempurna, manusia lain yang bisa menolong kita pada saatnya nanti di yaumil akhir kecuali syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami banggakan, Tahun Baru Islam merupakan momentum yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk melakukan introspeksi diri dan hijrah. Yang dimaksud dengan introspeksi diri dan hijrah adalah perubahan dalam kebaikan dalam lini semua kehidupan. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, perpindahan tanggal, perpindahan kalender dari 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah, tetapi juga transformasi hati yang paling penting dan perilaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi umat yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Kita perkuat ukhuwah, jaga kerukunan dan tingkatkan semangat gotong royong dalam pembangunan Kota Palembang. Dengan semangat hijrah, kita menyongsong masa depan Palembang yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadikan 1 Muharram ini sebagai titik awal untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Semoga hijrah hendaknya kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan Kota Palembang yang kita cintai ini. Semangat hijrah harus kita maknai sebagai ajakan untuk berpindah dari kebodohan menuju ilmu dan perpecahan menuju persatuan, dari kemalasan menuju kerja keras dan dari kezaliman menuju keadilan. Hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga peringatan Tahun Baru Islam ini mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan semangat kita dalam membangun Kota Palembang yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Pemerintah Kota Palembang akan terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan umat sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya. Akhir kata saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Semoga tahun ini membawa berkah dan kemajuan bagi kita semua. Sebelum kami akhiri atau kami bacakan sambutan ini, Bapak Wali Kota tadi menitipkan 2 pantun kepada kami untuk dibacakan ke tengah-tengah hadirin yang kami muliakan. Bunga melati harum mewangi, tumbuh mekar di taman sari. 1 Muharram kini telah menghampiri, mari berhijrah menuju diri yang suci. Jembatan Ampera berdiri megah, simbol kemajuan yang penuh makna.
1 Muharram jadi langkah berkah, Palembang berdaya, sejahtera milik kita bersama. Demikian sambutan Bapak Wali Kota Palembang yang telah kami bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia tempatnya salah dan hilaf. Kepada Allah kami mohonkan ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Gus Ihsanul Akmal Esos MSI yang telah memberikan kata sambutannya. Sambutan yang ketiga, sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan yang pada hal ini akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Panji Cahyanto, Sarjana Kehutanan MSI. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita muliakan penceramah kita pada malam hari ini, Ustadz Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos yang hadir jauh dari Jakarta. Selamat datang di Palembang, Pak Ustadz. Yang saya hormati Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Ihsan. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang Bapak Adi Rasidi dan semua anggota Dewan Pembina. Yang saya hormati Pak Adi pengawas ya. Maaf, yang saya hormati Dewan Pengawas Masjid Agung Palembang Pak Adi Rasidi dan seluruh jajaran Dewan Pengawas. Yang saya hormati pengurus Masjid Agung Palembang Bapak Kiai Agus Haji Abdul Razak beserta seluruh jajaran pengurus, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat serta Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Agung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini karena ada kegiatan lain sehingga mohon kepada kami untuk hadir. Dan beliau menitipkan salam kepada kita semua yang hadir di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan dan lindungan serta nikmat iman dan nikmat nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada acara peringatan tahun baru 1 Muharram tahun 1447 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta para mengikut beliau yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga yaumil akhir nanti, amin. Hadirin yang berbahagia, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah bukan sekedar perpindahan fisik, namun merupakan tonggak perubahan dan transformasi umat. Dari sini kita belajar bahwa hijrah menuju kebaikan, bahwa hijrah adalah tentang semangat perubahan menuju kebaikan, tentang keberanian meninggalkan hal yang buruk dan keberanian meninggalkan hal yang buruk serta menuju hal yang lebih baik dalam pribadi, masyarakat maupun pemerintahan. Di tengah zaman yang semakin kompleks, mari kita jadikan momen tahun baru Islam ini sebagai titik tolak untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, mempererat ukhuwah Islamiyah dan mendorong pembangunan Sumatera Selatan yang religius, berkeadaban dan sejahtera. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk bersama-sama menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, keadilan, kerja keras, saling menghargai dan gotong royong. Dengan semangat hijrah, mari kita bangun
Daerah ini menjadi provinsi yang maju namun tetap menjunjung nilai-nilai spiritual dan budaya luhur kita. Akhir kata, mari kita sambut tahun baru Islam 1447 Hijrah ini dengan semangat baru, hati yang bersih dan niat yang tulus untuk terus memperbaiki diri demi keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Demikian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan bila kita laksanakan acara pada hari ini dengan husuk dan tawaduk, semoga kita semua akan diberikan bimbingan taufik dan hidayahnya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hirman Deru. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Semuanya salatullah Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Panji Cahyanto, Sarjana Kehutanan MSI yang telah memberikan kata sambutan.
acara selanjutnya, marilah kita dengarkan secara khusyuk ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas LC MPD. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, wabil khusus guru kita bersama hadir di tengah-tengah kita ada Abu Al-Habib Hamid Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyadh, Habib Qasim Al-Kaf. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ustadz Haji Abdul Razak MSI. Begitu pula Ketua Pengawas Yayasan Masjid Agung Raden Haji Muhammad Adi Rashidi. Juga staf ahli Gubernur Sumsel yang datang mewakili Gubernur, Bapak Panji. Juga yang mewakili Wali Kota Palembang, Bapak Kiai Ihsanul Akmal. Tidak lupa pula guru kita Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Ya'qub selaku Wakil Imam Besar Masjid Agung Palembang. Hadir juga di tengah-tengah kita adalah Habib Idrus bin Syahab dan semuanya, para asatid, para tuan-tuan guru. Juga ini Masya Allah dari jauh beliau datang dari Pondok Pesantren Qudratullah, Buya Syafiq selaku pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Banyuasin. Semua tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak tokoh-tokoh kita tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para masyayikh kita, para asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir langsung di tempat ini di Masjid Agung ini atau menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Wa fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa an uhanni'akum bihulul 'am al-hijri al-jadid 'am 1447. 1447. Tidak lupa di awal tausiah yang akan saya sampaikan ini kami mengucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah 1447 Hijriyah. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini jadi tahun keberkahan buat umat Islam, tahun kemenangan buat umat Islam, tahun kelapangan buat umat Islam. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, bicara soal tahun baru Islam,
kita baru saja meninggalkan tahun 1446 Hijriah dan masuk tahun 1447 Hijriah. Artinya ini bicara soal perputaran waktu, saudara. Karena waktu kita, hidup kita nggak lain dan nggak bukan adalah kumpulan tahun. Kumpulan tahun merupakan kumpulan bulan. Kumpulan bulan merupakan kumpulan minggu. Kumpulan minggu merupakan kumpulan hari. Kumpulan hari merupakan kumpulan jam. Kumpulan jam merupakan kumpulan menit, kumpulan detik. Itulah hakikat hidup kita, saudara. Maka kalau bicara soal perputaran waktu, yang harus menjadi paradigma kita, saudara, bagaimana caranya setiap hari lebih baik dari sebelumnya. Karena man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang beruntung itu Allah kasih kesempatan, umur masih panjang, masih bisa nafas, dia jadikan hari ini selalu lebih baik dari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini. Itu harusnya paradigma kita, saudara. Makanya ulama mengatakan wa man kana yaumuhu mithla amsihi, Allah udah kasih panjang umur, dikasih kesempatan hidup, tapi hari ini nggak ada perubahan, begitu-begitu saja. Maka fahuwa maghbun, orang yang nggak ada perubahan rugi, saudara. Kalau nggak ada perubahan menjadi lebih baik saja rugi, bagaimana yang hari ini lebih buruk dari kemarin? Man kana yaumuhu syarran min amsih. Kemarin nggak maksiat, hari ini maksiat. Kemarin sholat berjamaah, hari ini nggak sholat jamaah. Kemarin sholat, hari ini tidak sholat. Kemarin masih rajin hadir majelis ilmu, hari ini nggak hadir. Kemarin sedekah, hari ini nggak mau sedekah lagi. Man kana yaumuhu syarran min amsih. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Itu kalau berkaitan dengan personal, saudara. Maka kalau kita tarik ke skup cakupan yang lebih luas, begitu pula kalau berkaitan dengan umat. Kalau mau umat ini jadi umat yang beruntung, yang semakin berkah, harusnya semakin hari semakin baik. Tahun baru ini menjadi tahun perkembangan buat umat, saudara. Tapi yang kita lihat, Masya Allah, makin kemari keadaan umat Islam luar biasa, saudara. Apalagi dalam taraf internasional, Masya Allah, kita nggak berdaya. Secara politik nggak berdaya, secara ekonomi nggak berdaya, secara sosial nggak berdaya. Bahkan secara pendidikan, kurikulum kita diacak-acak, saudara. Saya kasih contoh sederhana saja, bagaimana sekarang Palestina, Gaza, sudah lebih dari 500 hari dibombardir, saudara. Setiap hari pemandangan sehari-hari yang kita lihat, anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh, rumah sakit dirudal, sekolah-sekolah dihancurkan. Mereka udah nggak bisa bedain. Yahudi Zionis Israel ini sampai wartawan-wartawan, tenaga medis pun dihajar oleh mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi? Negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab di sekeliling daripada Palestina, untuk membuka perbatasan secara terang-terangan saja nggak mampu, saudara. Sekedar buka perbatasan, saya belum bicara perang, belum bicara kirim senjata, sekedar buka perbatasan untuk masukkan kontainer-kontainer bantuan makanan agar saudara-saudara kita di Gaza nggak kelaparan, nggak kehausan. Mereka sudah dibombardir, masa harus kelaparan kehausan juga, saudara? Untuk buka perbatasan saja masuk ke Gaza, segitu nggak berdayanya politik kita, saudara. Inna lillahi. Jawab yang jujur, ngelihat keadaan umat seperti ini, sedih atau tidak? Prihatin atau tidak? Miris atau tidak? Saya jadi teringat, saudara, kenapa ini bisa terjadi? Saya jadi teringat dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yushiku an tada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, hampir-hampir umat-umat itu akan mengerubungi kalian, mengerubuti kalian sebagaimana orang yang makan di sebuah nampan mengelilingi sebuah nampan. Kalau ada orang makan di sebuah nampan, dia makan di nampan tersebut, maka otomatis orang sekelilingnya mengerubungi nampan, memakan apa yang ada di dalam nampan tersebut. Sekarang keadaan umat demikian. Nabi sudah kabarkan dari jauh-jauh hari akan terjadi sebuah zaman kita umat Islam dikeroyok kiri, kanan, depan, belakang,
Ekonominya dikeroyok, politiknya dikeroyok, sosialnya dikeroyok, pendidikannya dikeroyok. Lemah, nggak berdaya. Nanya sahabat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah gara-gara jumlah kita sedikit saat itu ya Rasulullah? Hari ini apakah jumlah kita sedikit? Enggak, saudara. Umat Islam di dunia jumlahnya hampir 1 miliar. Dulu-dulu Indonesia negara dengan penduduk umat Islam terbanyak di dunia. Tapi sekarang terbanyak nomor 1, data yang terbaru Pakistan, saudara. Indonesia udah jadi nomor 2. Saya nggak tahu harus senang atau harus sedih. Di sisi lain sedih karena itu kebanggaan Indonesia dari dulu. Indonesia negara dengan penduduk muslimin terbanyak di dunia nomor 1. Itu kebanggaan kita dari dulu. Insya Allah Islam di Indonesia akan jaya terus insya Allah. Tapi di sisi lain senang, jumlah muslimin di Pakistan makin banyak. Berarti jumlah umat Islam di dunia makin banyak. Alhamdulillah. 2 miliar, saudara. Hampir 2 miliar jumlah umat Islam. Nggak sedikit. Makanya Nabi ketika ditanya, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah hari itu karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bal antum katsir." Hari itu jumlah kalian banyak. Seperti yang kita rasakan saat ini, jumlah gak sedikit, 2 miliar, saudara. Israel kecil, di sekelilingnya negara-negara Arab lebih dari 20 negara, Israel di tengah-tengah. Jumlah negara Arab di sekeliling Israel saja kalau ditotal warganya lebih dari 300 juta orang kalau ditotal, saudara. Israel hanya sekian juta orang. Tapi bagaimana Israel bisa nampak begitu kuat negara Arab yang gak berdaya? Apa kata Nabi? Bal antumul katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sil. Jumlah kalian banyak, tapi kalian terombang ambing sebagaimana buih di lautan terombang ambing. Buih di lautan sebanyak apapun, saudara, arus ke utara dia ikut ke utara, arus ke selatan dia ikut ke selatan, ombak ke timur dia ikut ke timur, ombak ke barat dia ikut ke barat. Begitulah yang namanya buih di lautan, sebagaimana keadaan umat saat ini. Na'udzubillah min. Makanya ini masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Harus ada perbaikan, umat nggak boleh gini-gini aja. Kalau perorangan saja hari ini nggak bisa lebih baik dari kemarin, rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin, saudara, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana dengan umat yang merupakan majmu'ul afrad, kumpulan perorangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sebagai solusi perbaikan, saudara, saya jadi teringat sebuah konsep yang dirumuskan oleh Syekhu Masyaikhina, guru daripada guru-guru kami, guru daripada Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, guru daripada Al-Habib Hamid Al-Habsyi, guru daripada Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab, guru daripada Abuya Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar, guru daripada semua masyaikh kita, termasuk guru daripada Imam Besar Masjid Agung Palembang ini, Profesor Dr. Said Agil Munawwar, yaitu Abuya Syekhu Masyaikhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dalam salah satu pidato beliau yang terekam sampai saat ini, saudara, beliau mengatakan, kalau umat mau baik, umat mau bangkit, maka harus ada 3 hal yang dilakukan oleh umat ini. 1 saja ditinggalkan, kemenangan umat gak akan tercapai, saudara. 3 hal ini harus dilakukan secara simultan. Apa 3 hal tersebut? Sebelum saya lanjutkan, saya lihat udah 9:30. Katanya orang Palembang kalau udah 9:30 udah ngantuk biasanya. Lanjut atau jangan? Biasanya setahu saya wong gitu galuh tuh semangat, saudara. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar tuh malu semangatnya wong Palembang semuanya, angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kalau saya udah mulai takbir biasanya intel-intel mulai deg-degan, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. 3 hal kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau umat mau bangkit, maka 3 hal ini harus dilakukan oleh umat secara simultan, ibadah Allah. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama kata Abuya adalah at-tahajjud. Yang pertama apa? Orang kompak. Yang pertama apa? Ikutin sama-sama. Yang pertama apa? Biar hafal. Saya kalau ceramah, saya punya target, saya selesai ceramah, jamaah harus ada yang dibawa pulang, konsep, saudara, nggak boleh pulang bawa tangan kosong.
Yang pertama apa? Yang kedua mujahadah. Yang kedua apa? Tadi yang pertama? Yang kedua mujahadah. Yang ketiga adalah jihad. Yang ketiga apa? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Diulang sekali lagi. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Tiga hal ini harus dilakukan secara simultan, saudara. Cuman perlu saya garis bawahi. Tiga hal ini jangan diartikan secara tekstual. Jangan diartikan secara letterlek, saudara. Tiga hal yang disebutkan oleh Abuya ini, tiga-tiganya berasal dari akar kata jim, ha, dal. Ha, jim, dal. Dari satu istiqaq, kalau menurut ilmu sharafnya, baik istiqaq saghir atau istiqaqul akbar, dengan perubahan posisi huruf. Semuanya sama-sama dari huruf jim, ha, dal. Tapi tiganya jangan diartikan secara tekstual saja, itu terlalu sempit. Dia diartikan secara tekstual dan kontekstual, eksplisit dan implisit, saudara. Maksudnya seperti apa, Habib? Yang pertama tahajud, kata Abuya. Kalau umat mau bangkit, yang pertama harus tahajud. Maksudnya tahajud di sini bukan hanya soal sholat malam. Sholat malam salah satu dari bagiannya. Tapi tahajud ini maksudnya simbol daripada ibadah. Umat ini kalau mau menang, betul-betul ikatannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kuat, saudara. Ibadahnya harus betul-betul kuat. Karena kita ini menang bukan karena jumlah kita yang banyak. Menang bukan karena persenjataan kita yang canggih. Ya, senjata itu bagian dari sabab. Ekonomi bagian dari sabab. Nanti akan kita bahas, saudara. Tapi inti dari kemenangan kita di perang Badar, di berbagai perang-perang lainnya, perang Mu'tah, umat Islam jumlahnya hanya sekian ribu, musuh lebih dari 100.000, saudara, diberikan kemenangan oleh Allah. Kenapa? Karena yang memberikan kemenangan mereka sadar bukan kekuatan mereka, bukan jumlah mereka, tapi yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu. Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Orang keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ibadah, saudara, nggak bisa kita menang tanpa ibadah, karena kita butuh pertolongan Allah. Ikatan hati harus kuat sama Allah Ta'ala. Dan ibadah yang paling afdal adalah takwa, saudara. Takwa patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah. Patuh perintah Nabi, jauhi larangan Nabi. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Nabi perintahkan, jalankan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi, kerjakan. Takwa, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat yang sering dibawakan oleh para khatib, bahkan pejabat pun ikut membawakan ayat ini. Falau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah yang jamin kalau penduduk sebuah negeri beriman, gak cukup cuma beriman, wattaqau, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang akan terjadi? Lafatahna alaihim barakat. Allah kebukakan pintu-pintu keberkahan, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah warganya, berkah waktunya, berkah segala-galanya. Kenapa? Karena dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu. Makanya takwa. Sebaliknya, kalau takwa bawa keberkahan, maksiat itu bawa kesialan. Maksiat itu jadi sebab tertundanya kemenangan, saudara. Ya, itu nggak main-main, itu bukan omong kosong. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, itu suatu saat Sayyidina Abu Hurairah pernah dengar ada satu orang ngomong begini, al-asi la yadurru ila nafsah. Ada orang ngomong, biarin aja kalau ada orang maksiat. Orang maksiat hanya akan merugikan dirinya sendiri, kata orang tadi. Omongan ini sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kalla innal hubara la tamutu huzalan min khataya bani Adam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kata siapa orang maksiat hanya merugikan dirinya sendiri? Siapa yang bilang? Ya, orang yang maksiat itu mendolimi dirinya sendiri, betul.
Orang yang maksiat, ketika dia maksiat berarti dia satu langkah lebih dekat dari neraka, satu langkah lebih jauh dari sorga. Kalau kita pengen berusaha menyeburkan diri kita ke neraka, jawab yang jujur, berarti kita zalim gak terhadap diri kita? Di satu sisi, ya, orang yang maksiat Allah gak rugi. Kamu maksiat, kamu sedang merugikan diri kamu sendiri, menzalimi diri kamu sendiri, saudara. Tapi gak berhenti sampai di situ, kata Sayyidina Abu Hurairah. Kemaksiatan itu juga membawa kesialan buat banyak orang, buat umat, bahkan buat para binatang, saudara. Kata Sayyidina Abu Hurairah, innal hubara tamutu huzalan min khataya bani Adam. Ada satu burung namanya burung hubara. Di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra disebutkan burung hubara ini salah satu jenis burung yang paling pinter cari makan, saudara. Artinya ketika burung-burung lain nggak dapat makan, hubara itu pasti dapat makan, karena saking pinternya dia, cerdik burung ini untuk cari makan. Tapi meski demikian, kata Sayyidina Abu Hurairah, innal hubara latamutu huzalan min khataya bani Adam. Burung-burung hubara yang paling pintar nyari makan itu mati kelaparan sampai kurus. Akibat apa? Gara-gara kena sialnya dosa yang dilakukan manusia, saudara. Na'udzubillah min. Jawab yang jujur, berarti maksiat bawa sial nggak? Sial. Jadi bukan hanya diri sendiri yang merasakan kesialan, umat pun ikut merasakan dampaknya. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhumul matar. Dengarkan baik-baik Anda muslimin muslimat yang Allah berikan kelebihan rezeki sehingga wajib mengeluarkan zakat. Insya Allah mudah-mudahan di sini semuanya jadi orang yang bisa wajib zakat semuanya. Kalau bisa wajib zakat berarti didoain kaya, saudara. Amin. Mindset kita mesti berubah sekali-kali. Jangan mindsetnya pengen jadi penerima doang. Harus berpikir bagaimana jadi pemberi zakat. Kalau otaknya kita pengennya jadi pemberi zakat, nanti Allah kasih rezekinya rezeki pemberi zakat, saudara. Kalau otaknya cuma pengen nerima doang, nanti rezekinya rezeki penerima zakat, mustahik. Na'udzubillah min. Kata Rasulullah SAW, ma mana'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhumul matar. Kalau sebuah kaum enggan mengeluarkan zakat, saudara, seringkali ada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini menjadi penyebab pancaklik hujan gak turun, saudara. Sampai-sampai Allah Ta'ala mencegah turunnya hujan gara-gara ada sekelompok orang yang gak membayar zakat, kata Nabi SAW. Makanya di dalam Islam ada istilah sholatul istisqa, sholat supaya minta turunkan hujan. Kalau dalam satu waktu lama nggak turun hujan, akhirnya saudara kekeringan di mana-mana, disunnahkan sholat istisqa. Itu kalau sudah sholat istisqa, maka imam, pemerintah disuruh umumkan supaya sebelum sholat istisqa kumpul di lapangan, rakyatnya semua taubat dulu, istighfar dulu, mohon ampun dulu. Kalau ada hak-hak yang berkaitan dengan orang lain, keluarkan dulu hak tersebut, saudara. Kenapa? Karena dosanya bawa sial. Itu menjadi penyebab turunnya bala, turun musibah. Dampaknya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi dampak dosa yang dilakukan manusia juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Na'udzubillah min. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ada Imam Subki Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Beliau punya kitab judulnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Di dalam kitab tersebut beliau cerita tentang ayahnya. Beliau sering cerita tentang ayahnya, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Di situ beliau bercerita, kata ayahnya, inna indi wa inda kulli muslim haqqun fi ada'i hadhihi shalawatul khams. Famata farrata muslimun wahidun fi salatin wahidah faqad i'tada 'alal jami'. Kata beliau, setiap muslim itu punya hak atas salat 5 waktu saudaranya. Saya nih Muhammad Hanif Al-Attas, Anda punya hak semua, Anda semua punya hak atas salatnya saya. Makanya kata Subki mengatakan, andai satu orang muslim meninggalkan satu salat, dia bukan hanya sedang bermaksiat meninggalkan salat, tapi dia sedang mendolimi semua muslim yang lainnya. Ketika satu muslim meninggalkan salat, Anda bayangkan berarti dia sedang mendolimi semua muslim lainnya, saudara. Kok bisa seperti itu, Habib? Bagaimana logikanya? Al-Imam Subki menceritakan ini sampai masuk ke pengadilan, sampai ke sengketa. Jadi di zaman Al-Imam Subki ada kasus tuntutan yang masuk ke pengadilan. Biasanya kan kalau sengketa urusan duit, urusan harta, urusan perceraian di pengadilan dan lain sebagainya.
Tapi ini kasus yang diajukan, tuntutan yang diajukan, ada satu orang muslim nuntut saudaranya di pengadilan gara-gara saudaranya ini nggak sholat, saudara. Yang dituntut bukan kaitannya dengan haddu tarikis shalah, bukan hukuman untuk yang meninggalkan sholat, bukan. Tuntutannya tuntutan perdata. Saya merasa dirugikan gara-gara dia nggak sholat ini. Lo kok bisa kamu dirugikan gara-gara dia nggak sholat? Iya. Kalau kita lagi sholat di dalam tahiyat akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Di situ ada doa buat kita semua muslimin. Maka begitu ada satu muslim meninggalkan satu sholat, berarti berkurang satu doa untuk semua muslimin. Berarti secara tidak sadar dia sedang merampas hak semua muslim yang ada dalam dirinya, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti ninggalin satu sholat bahaya atau tidak? Mampu Anda minta maaf ke orang-orang muslimin gara-gara sholat yang Anda tinggalkan. Jadi jangan anggap enteng, saudara. Sebagaimana ketaatan menurunkan pertolongan Allah. Sebaliknya, saudara, kemaksiatan bawa sial menunda pertolongan. Jangankan kemaksiatan, kelalaian aja, saudara, ghaflah, nggak sampai tingkat maksiat, ghaflah, kelalaian. Itu menjadi salah satu sebab pertolongan Allah tertunda, kemenangan tertunda. Ada seorang khalifah ini ngirim pasukan. Ketika itu hitung-hitungannya hitam di atas putih, pasukannya harusnya cepat menang karena musuhnya kecil sedikit, pasukan umat Islam saat itu banyak, saudara. Dikirimlah oleh khalifah pasukan umat Islam ini. Begitu pertempuran terjadi, pasukan umat Islam saat itu nggak menang-menang, saudara. Lama nggak menang-menang. Ini jauh di luar ekspektasi, saudara. Akhirnya khalifah datang ke tempat tersebut, dilakukanlah yang namanya sidak. Sidaknya bukan siang hari, sidaknya ketika waktu tahajud, datang ke barak-barak militer. Khalifah sidak, apa yang dilakukan para tentara-tentara muslimin ini di waktu tahajud? Masuk dia ke dalam tenda yang pertama. Dilihat pasukan ini lagi pada sholat di tenda pertamanya. Masuk tenda berikutnya, dilihat sedang pada baca Al-Quran. Masuk ke tenda berikutnya, sampai ketemu salah satu tenda. Di tenda tersebut, ketika yang lain sibuk ibadah, tapi ada satu pasukan yang sedang tidur terlelap, lalai di tengah saudara-saudaranya yang sedang ibadah. Kata khalifah, oh ini dia nih penyebab kemenangan tertunda. Ada kelalaian di tengah-tengah pasukan kita sehingga menjadi penyebab tertundanya kemenangan Allah. Khalifah melakukan gebrakan, dibangunkan itu tentara, diperhatikan ibadahnya. Tidak lama kemudian langsung datanglah kemenangan dari Allah Subhanahu. Maka Abu Yazid Muhammad mengatakan, tahajud, saudara, tahajud. Kuatkan ikatan hati sama Allah. Jangan melanggar perintah Allah. Zikir, ingat Allah. Para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka sudah kumpulkan itu zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Ada Ratib Al-Attas, ada Ratib Al-Haddad, ada Wirdul Latif, ada zikir-zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan zikir-zikir para ulama lainnya. Supaya apa? Supaya ada ikatan hati dengan Allah. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Sampai di Al-Quran Allah mengatakan, kalau kamu ketemu musuh di medan perang, bertahanlah, jangan mundur, wadhkurullah, dan ingat Allah, saudara. Kenapa disuruh ingat Allah? Karena lagi-lagi kemenangan umat bukan hanya soal hitung-hitungan materialistis, bukan hanya hitung-hitungan apa yang nampak bagi kita, saudara. Kita diperintahkan untuk menyiapkan itu, tapi lebih dari itu, sumber kemenangan kita datangnya dari Allah Subhanahu. Makanya sekali lagi saya mau tanya, wong Kito Galuh, wong Palembang, semua jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Orang kompak, kurang semangat, sebut namanya, getarkan arsy Allah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siap taat perintah Allah, siap jauhi larangan Allah, siap sambung hati kita dengan Allah. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi tadi kunci kemenangan yang pertama apa? Tahajud. Yang kedua, saudara, tahajud aja nggak cukup, ibadah aja nggak cukup. Kata Abu, yang kedua mujahadah. Yang kedua apa? Apa artinya mujahadah? Mujahadah itu dari kata-kata jahada yujahidu, jihadan wa mujahadatan. Jihad, bersungguh-sungguh, badlul majhud fi tahsilil maqsud. Betul-betul mengeluarkan segala kemampuan untuk menghasilkan tujuan.
Maksudnya di sini apa? Dari segi keilmuan. Umat ini harus bangkit secara keilmuan kalau mau menang, saudara. Kalau nggak bangkit secara keilmuan, sulit umat buat menang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Itu perorangan. Perorangan itu kalau dikumpulkan banyak jadi satu umat. Maka berarti kalau umat Allah inginkan kebaikan, Allah bikin umat itu paham ilmu agama. Kalau nggak paham ilmu agama, nggak tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, bagaimana mau menang dalam perjuangannya, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dan namanya ilmu itu ada dua macam, kata Imam Al-Ghazali. Ada yang namanya furudul ain, furudul kifayah. Ada ilmu yang fardu ain. Seperti apa yang ilmu yang fardu ain? Ilmu yang fardu ain itu ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita yang harus kita amalkan. Kalau orang mau sholat, dia harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Dia mau zakat, dia harus tahu hukum yang berkaitan dengan zakat. Mau puasa, harus tahu hukum yang berkaitan dengan puasa. Mau haji, harus tahu hukum yang berkaitan dengan haji. Mau nikah, harus tahu hukum yang berkaitan dengan keluarga. Mau jual beli, harus tahu hukum yang berkaitan dengan transaksi yang akan dia jalankan. Itu ilmu yang namanya fardu ain. Nggak ada pilihan. Kalau Anda mau melakukan, tahu dulu hukumnya, baru ngerjakan, saudara. Wajib hukumnya. Ada juga ilmu yang kedua, ilmu fardu kifayah. Seperti apa contohnya? Seperti memperdalam ilmu agama, melewati daripada ilmu-ilmu yang fardu ain, itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan Imam Ghazali ngasih contoh, termasuk ilmu yang fardu ain itu, saudara, ilmu umum yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Saya kasih contoh ilmu kedokteran. Kira-kira kalau satu Palembang nggak ada dokter, repot atau tidak? Repot, saudara. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu kedokteran itu fardu kifayah, harus ada umat Islam yang belajar. Ilmu arsitektur, kalau nggak ada arsitek, nggak ada yang bisa bikin bangunan, repot umat, saudara, nggak ada pembangunan di tengah umat. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi, umat ini butuh teknologi, maka belajar teknologi untuk mengembangkan umat, untuk khidmat kepada umat. Termasuk ilmu politik untuk ngatur masyarakat, fardu kifayah. Kalau umat nggak belajar, umat bodoh secara keilmuan, terlambat, saudara. Maka bagaimana umat mau maju, saudara? Apalagi kalau ijazahnya palsu, saudara. Saya nggak nyindir orang ya, nggak nyebut nama ya. Jangan ente kait-kaitin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Di kampus-kampus sekarang berapa banyak fenomena joki tesis, joki skripsi, saudara. Mau dapat ijazah pakai joki. Innalillahi. Panitia mulai deg-degan ini, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak bisa umat maju tanpa ilmu. Ilmu adalah tongkat peradaban. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan, saya senang kalau ngelihat tablik akbar rame, senang. Tablik akbar malam 1 Muharram rame, bagus atau tidak? Bagus. Tablik akbar maulid rame, bagus atau tidak? Bagus. Tablik akbar Isra Mi'raj rame, bagus atau tidak? Tablik akbar hall rame, bagus atau tidak? Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kamu nggak mungkin mempelajari ilmu secara mendetail, ilmu agama aja dalam tablik akbar nggak mungkin. Tablik akbar nggak mengajarkan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, saudara. Tablik akbar nggak ngajarin itu. Tetap harus tuntut ilmu kepada guru. Karena tanpa ilmu nggak bisa umat ini bangkit, saudara. Apalagi di akhir zaman yang masya Allah, yang Nabi mengatakan ini zaman badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah beramal sebelum nanti datang satu fitnah. Fitnah itu seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Orang kalau sudah gelap di malam hari, nggak ada cahaya yang menerangi, dia udah nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak tahu mana barat, mana timur, saudara. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Berapa banyak orang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir karena fitnah luar biasa. Kita lihat depan mata kita. Sekarang orang akidahnya masih lurus, gara-gara cuma buka medsos, beberapa video bisa bikin imannya goyang, bisa bikin goncang, bisa bikin belok, saudara. Fitnah. Ini zamannya, ibadah Allah. Siapapun sekarang bisa berbicara, yang ahli, yang nggak ahli, yang nggak pernah sekolah bicara seolah lebih alim dari profesor zaman sekarang, saudara.
Ini luar biasa ini media sosial fitnahnya. Maka di zaman seperti ini, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Gak akan bisa selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita, keturunan kita, Allah hidupkan hatinya dengan ilmunya baginda Nabi Muhammad. Bahkan kalau saya ingat keadaan yang saat ini terjadi, saudara, saya ingat dulu di tahun 400-an 500-an Hijriyah, saudara, Masjidil Aqsa juga pernah dikuasai oleh tentara salib. Saat itu umat Islam gak berdaya untuk mengambil kembali Masjidil Aqsa. Umat Islam keadaannya terpecah belah di mana-mana, sibuk dengan syira'at ta'ifiyah, perang sekterian, perang perebutan kekuasaan saat ini. Gak berdaya umat Islam di hadapan pasukan tentara salib, saudara. Sampai datang di akhir-akhir tahun 500-an, ada seorang panglima yang hebat. Sebelumnya namanya Imamuddin Zangki, dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, saudara. Panglima dengan gagah berani bersama pasukan-pasukan yang hebat, dia pimpin itu pasukan, saudara. Apa yang terjadi? Dia serbu pasukan tentara salib, berhasil direbut kembali Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Tapi pertanyaannya, saudara, saya nggak mau cerita soal kejadian detail perang salib saat itu, enggak. Sudah banyak yang menceritakan, silahkan Anda baca buku sejarah. Tapi pertanyaannya, kenapa Salahuddin itu bisa menang saat itu? Kalau kita perhatikan Salahuddin, andai kata hanya Salahuddin seorang diri, apa artinya seorang diri menghadapi pasukan yang begitu kuat di masa itu? Jawabannya kata ulama, karena ada generasi hebat yang ada di belakang Salahuddin. Salahuddin tampil bersama generasi yang hebat, kuat, kokoh, kompak, ikhlas karena Allah Ta'ala, menang, berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa, saudara. Tapi generasi Salahuddin ini, kalau kata orang Jawa, nggak ujuk-ujuk lahir turun dari langit, saudara. Bagaimana pertanyaan berikutnya bisa lahir generasi Salahuddin? Ada seorang ulama peneliti namanya Dr. Majid Ursan Al-Kailani. Hari-hari ini saya banyak meneliti buku beliau karena saya sedang nulis disertasi doktoral tentang pendidikan akhlak bernegara menurut Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Al-Mawardi, saudara, sehingga berkaitan erat dengan tema ini. Di situ Profesor Dr. Majid Ursan Al-Kailani secara mendalam menganalisis kenapa bisa lahir generasi Salahuddin. Ini nggak mungkin lahir ujuk-ujuk begitu saja. Salahuddin ada di tahun akhir-akhir 500-an sebelum generasi Salahuddin. Dari tahun 450 sampai tahun 505 Hijriah ada seorang ulama besar. Beliau adalah Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir di Tus yang sekarang di Iran, adanya Tus tersebut. Kemudian beliau melakukan pengembaraan spiritual, belajar ke Naisabur dengan Imamul Haramain Al-Juwaini, terus melanjutkan di Madrasah An-Nizamiyah, jadi guru besar. Begitu sampai pada puncak karir keilmuannya, beliau insihab, menarik diri, melakukan khalwat, perenungan. Apa yang terjadi di tengah umat, saudara? Begitu beliau khalwat dalam waktu yang cukup lama, akhirnya beliau menuliskan kitab yang namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali keilmuan agama. Keluar Ghazali dari khalwatnya, dia kumpulkan itu murid-murid, diajarkan murid-muridnya oleh Imam Al-Ghazali, dididik, saudara. Generasi yang diajarkan oleh Al-Ghazali melahirkan ulama-ulama besar, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Al-Hafidh Ibnu Asakir merupakan guru daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Nggak lahir begitu saja, saudara. Dari perjuangan ulama, Imam Ghazali mendidik, kemudian hasil didikannya punya didikan lagi, punya murid, terus dididik umat, disadarkan supaya umat bersatu, berilmu agama, kembali kepada Allah, membersihkan hati sampai turun kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu penyebab generasi Salahuddin bisa menang karena hidupnya ilmunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, tadi saya katakan tabligh akbar rame, saya senang. Tapi kalau majelis ilmu lebih rame, saya lebih senang lagi. Ini di Masjid Agung Palembang ada pengajian atau enggak nih? Aduh, tidak. Aduh, rame gini kalau ada pengajian. Ramenya seperti ini, sepenuh ini, atau sepenuh hari Jumat, saudara. Minimal, kata guru saya Dr. Lahib Segaf Baharun, di zaman ini minimal 4M yang kita lakukan. Berapa M?
Kalau bisa anak mondok, mondok lebih bagus. Tapi pondok jangan sembarangan pondok. Pondok yang betul-betul jelas ahlus sunnah. Kadang-kadang ada sebagian orang tua mondokin anak, dilihat yang penting bangunannya bagus. Akhirnya anak dimasukin ke Az-Zaitun belajar ke Syekh Panji Gumilang, saudara. Pondok yang penting terkenal, akhirnya belajar ke pondok unik Mama Gufron wa Maqoli inna rahmatan lafi Allah. Jangan sembarang mondok. Pondok di pondok pesantren ahlus sunnah wal jamaah. Mondok udah paling bagus sudah sekarang, saudara. Luar biasa anak kita dijaga dari fitnah handphone. Kalau di rumah kerjaannya main HP mulu tuh anak, saudara. Di pondok dididik sholat 5 waktunya, tahajudnya, belajarnya. Anak-anak yang syabun nasya fi ibadatillah dibuat menjadi anak-anak yang betul-betul tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beb nggak mau mondok, beb nggak bisa anak saya mondok, minimal madrasah. M yang kedua. Yang kedua apa? Madrasah banyak yang bagus. Kenapa anakmu nggak mau dimasukin madrasah? Beb udah terlanjur, beb anak saya nggak di madrasah, di sekolah umum, nggak apa-apa. Maka M yang ketiga mengaji. M yang ketiga apa? Mengaji. Ambil itu guru ngaji. Ajarkan anakmu baca Quran. Ajarkan anakmu ilmu-ilmu yang wajib, saudara. Supaya besok kamu mati, anakmu kirim Fatihah buatmu. Supaya besok kamu mati, pahala sholat anakmu itu mengalir untukmu. Supaya besok kamu mati, ada anak yang baca Al-Quran untukmu, saudara. Didik anak dengan ngaji. Beb nggak bisa juga, beb. Saya udah terlanjur tua, mau mengaji bagaimana? Minimal yang keempat majelis. Yang keempat minimal apa? Majelis. Berapa banyak majelis di kota Palembang, nggak ada alasan, saudara, untuk nggak hadir majelis. Habib saya nggak punya waktu, Habib. Saya sibuk kerja, beb. Sibuk ini, beb. Ini, beb. Itu, beb. Itu, beb. Bohong. Buka HP bisa nggak? Bisa nggak? Berdebat di grup WhatsApp ada nggak waktunya? Ada. Nongkrong minum kopi ada nggak waktunya? Giliran majelis nggak ada waktu. Doraemon. M yang pertama tadi apa? Mondok. Kalau nggak bisa mondok maka yang kedua madrasah. Kalau nggak bisa madrasah yang ketiga mengaji. Nggak bisa mengaji yang keempat majelis. Mondok nggak bisa, madrasah nggak bisa, mengaji nggak bisa, majelis juga nggak bisa. Maka M yang kelima mati ente. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Kenapa? Karena umat nggak akan bangkit kecuali kalau di dalamnya menghidupkan dari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Dan Islam nggak hanya menghajarkan ilmu agama. Al-Imam Al-Ghazali tadi mengatakan bahwasanya yang namanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat untuk membangun masyarakat, membangun negara, ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, fardu kifayah, wajib untuk diperhatikan di tengah umat, karena kita diperintahkan untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk memakmurkan buminya Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya semua masyarakat Palembang, siap hidupkan majelis-majelis ilmu? Siap hidupkan pesantren-pesantren? Siap hidupkan madrasah-madrasah? Siap hidupkan pengajian-pengajian? Siap makmurkan majelis-majelis? Siap istiqamah bersama para ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, jadi tahajud, yang kedua mujahah, ibadah, dan ilmunya juga harus dikembangkan, saudara. Yang ketiga, saya pengen lanjut yang ketiga tapi sudah jam 10 ini. Bagaimana, lanjut atau jangan? Ini kalau di Jakarta jam 10 mohon maaf, banci aja udah siap-siap taubat ini, saudara. Orang Palembang jam 10 masih rame, masih semangat. Betul? Yakin? Takbir! Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keberapa? Yang ketiga jihad. Yang ketiga apa? Ibadah aja nggak cukup, ngaji saja ilmu aja nggak cukup. Kata Abuya, kalau umat mau bangkit, yang ketiga harus jihad, saudara. Jihad di sini diartikan secara luas, bukan hanya sekedar perang. Termasuk para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu disebut jihad juga, saudara. Amar ma'ruf nahi munkar ini qutbuddin, poros daripada agama, kata Imam Al-Ghazali. Makanya Imam Syatibi dalam Muwafaqat mengatakan
Itu yang namanya maqasidus syariah, esensi beragama, tujuan daripada syariat. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. Saudara, kalau kita lihat fikih dari awal bab taharah sampai akhir bab itik, fikih dari A sampai Z, tujuan utamanya 5 tadi, saudara. Kata Imam Syatibi dalam Muwafaqat, tanpa amar ma'ruf nahi munkar, 5 tujuan beragama tadi nggak akan bisa pernah berjalan, saudara. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar nggak dijalankan, orang ngina agama seenaknya, yang nggak sholat nggak ada yang negur, maka hifdzuddin terbengkalai. Orang ngebunuh orang dibiarkan saja, bahkan pembunuhan kadang dimanipulasi, saudara, seperti kasus KM50, diam bungkam, saudara. Maka di sini ada tujuan beragama yang terabaikan, hifdzun nafas. Kalau amar ma'ruf nahi munkar diabaikan, hifdzul akal, kemunkaran dibiarkan terjadi di mana-mana, saudara. Kemunkaran dibiarkan terjadi di mana-mana. Minuman keras, narkoba, maka hifdzul akal terabaikan, akal manusia rusak. Hifdzun nasl, kalau zina dibiarkan, saudara, tidak ada yang berantas zina, maka yang namanya hifdzun nasl berantakan, anak nggak tahu siapa bapaknya. Hifdzul mal, kalau amar ma'ruf nahi munkar nggak dijalankan, korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, umatnya diam, nggak peduli, berantakan agama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Amar ma'ruf nahi munkar wajib dijalankan, saudara. Tanpa amar ma'ruf nahi munkar, umat nggak akan pernah bangkit, ibadah Allah. Dan bukan hanya itu, kalau bicara soal jihad, termasuk jihad dalam makna fikih, perang terhadap orang-orang kafir harbi. Kita kalau melihat, saudara, yang namanya jihad itu dzarwatu sinamil Islam, ujung tombak daripada Islam, saudara. Kalau begitu ditinggalkan, dzallal Islam, dzallal muslimun, orang Islam jadi hina. Contoh sederhana, Palestina. Tadi sudah saya katakan, Israel kecil, Pak, kecil, Israel kecil. Israelnya sama Sumatera Selatan, gedean Sumatera Selatan, saudara. Warganya banyakkan Sumatera Selatan mungkin, saudara, daripada Israel. Tapi apa yang terjadi? Dikelilingi banyak negara Arab, 20 lebih negara Arab. Israel hanya jutaan orang, dikelilingi ratusan juta orang. Ini di sekelilingnya masing-masing negara punya militer, punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, tapi nggak berdaya. Puluhan tahun dari akhir tahun 40-an sampai hari ini Palestina nggak bisa merdeka, Israel dianggap makin berjaya. Kenapa? Karena jihad ditinggalkan. Betul atau tidak? Tapi seperti saya katakan, ini antara 3 harus simultan. Jihad juga harus dibarengin dengan ilmu. Karena jihad kalau nggak dibarengin dengan ilmu, akhirnya jadinya jahat, saudara. Ngakunya jihad, tahu-tahu ngikat bom di badan, ada gereja di Palembang di bom. Itu jihad atau jahat? Jahat itu namanya, Nabi nggak ngajarin begitu. Ngakunya jihad, tapi yang dibunuh sesama muslim, no, terorisme, ISIS. Makam-makam wali dibom, orang lagi sholat Jumat dibom, masjid-masjid muslimin dibom, umat Islam dibunuhin sama ISIS, saudara. Begitu Israel lagi bantai Gaza, 1 batang hidung ISIS nggak ada yang muncul, saudara. Betul atau tidak? Perhatiin baik-baik, Anda perhatiin. ISIS lagi gencar banget waktu tuh. Wah, gagah, petantang petenteng, kemana-mana bawa senjata. Orang Islam dibunuh-bunuhin, ngaku jihad, dirikan negara khilafah. ISIS kan di Suriah, Suriah nggak jauh dari Palestina, saudara. Giliran Gaza dibantai, 1 aja batang hidung ISIS nggak ada yang muncul, 1 aja, saudara. Gua nggak tahu setan macam apa ISIS tuh. Artinya apa? Makin menguatkan ISIS itu buatan Barat, cuma untuk mencoreng nama baik jihad, mencoreng nama baik umat Islam, mencoreng nama baik khilafah. ISIS itu permainan intelijen Barat, saudara, untuk memperburuk citra umat Islam. Ada yang sadar mungkin ada, tapi ada juga ikut-ikutan karena kebodohannya, punya semangat berjuang tapi bodoh, tanpa sadar, jihad tanpa ilmu, jadinya jahat. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Begitu jihad ditinggalkan, umat Islam hina, tak berdaya, saudara. Makanya kita lihat, Masya Allah, ya Allah, saya kadang udah bingung mau berucap berkata-kata apa. 500 hari lebih, Pak Bu, dari 7 Oktober 2023 sampai hari ini udah hampir 2 tahun. 500 hari lebih.
Kita menyaksikan Gaza dibantai, digenosida, dibombardir, saudara. Pemandangan sehari-hari yang kita lihat, anak-anak bayi yang harus kehilangan kakinya, kehilangan kepalanya, kehilangan tangannya. Itu jadi pemandangan sehari-hari yang dilihat umat. Perempuan-perempuan yang dibunuh, mayoritas perempuan anak-anak yang dibunuh oleh teroris yang namanya Israel itu, saudara. Ya Allah, 500 hari lebih kita gak berdaya, gak bisa buat apa-apa, saudara. Bahkan ada seorang khatib di Timur Tengah ketika khutbah, dia menyampaikan apa kata dia, kalau lebih dari 60.000 nyawa yang melayang, lebih dari 60.000 anak-anak kecil, perempuan, warga sipil gak bersalah yang dibunuh, 60.000 mayat lebih gak bisa membuat hatimu tergerak untuk berjuang, apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan? Langsung lagi khutbah, dia hanya menyampaikan khutbah seperti itu, langsung dia tutup rukun khutbah lagi, saudara. Buat apa saya capek-capek bicara? Mayat yang kamu lihat gak bisa mengajakmu untuk berbicara, gak bisa menggerakkan hatimu, apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan? Ya Allah, ini akibatnya begitu jihad ditinggalkan. Makanya kemarin kita girang, saudara. Biasanya kita lihat mayat dari Palestina, dari Gaza, bangunan-bangunan di Gaza hancur. Tahu-tahu kemarin sesaat 10 hari kita melihat, saudara, tahu-tahu di Israel, Tel Aviv, bangunan-bangunan dihantam oleh rudal-rudal. Dari Iran, dari Yaman, saudara, mereka teriak-teriak, mereka ketakutan, mereka menangis-nangis, mereka merengek-rengek, mereka merasa terzolimi. Pemandangan yang biasanya kita lihat di Gaza, tahu-tahu pemandangan itu kita lihat di Tel Aviv, di jantung Israel, dihajar itu dengan rudal-rudal, saudara. Saya mau tanya, Israel dihantam dengan rudal, gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Al-Quran yang mengatakan fi sudura qaumil mu'minin, begitu musuh-musuh Allah itu dihantam, diacak-acak, ke orang-orang yang ada iman dalam hatinya akan bergembira, akan senang, akan puas, hatinya gembira, saudara. Kita gembira, senang. Ketika banyak negara-negara yang tidur, tahu-tahu ada yang melakukan serangan, alhamdulillah. Tahu-tahu ada yang ribut, wah itu yang namanya Syiah, negara Iran negara Syiah itu. Jangan percaya, itu sandiwara antara Iran dengan Israel. Bla 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 bla. Padahal kita lagi senang-senangnya Israel dihantam. Ini kira-kira yang begini jawab atau jangan ini? Jawab atau jangan? Udah malam. Masih semangat? Coba saya mau dengar salat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, saya mau tegaskan ini, urusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Ahlus Sunnah wal Jamaah harga mati. Tidak ada tawar menawar urusan akidah, saudara. Sampai mati insya Allah, mudah-mudahan kita terus Ahlus Sunnah. Karena akidah itu tolak ukurnya dalil. Kebenaran akidah tolak ukurnya dari dalil, bukan dari sikap pemuka akidahnya, saudara. Bicara soal jihad, Ahlus Sunnah wal Jamaah pun dari generasi ke generasi terkenal dengan jihadnya. Kita menyaksikan bagaimana dulu jihadnya para sahabat, yang mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disahkan daripada para sahabat. Kita mengenal bagaimana jihadnya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang Sunni. Kita melihat jihadnya bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jayshuha, kata Nabi, la tuftahanna al-Konstantiniyah. La ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jayshuha. Kata Nabi, nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan penakluk tersebut, dan sebaik-baiknya pimpinan pasukan adalah pimpinan pasukan tersebut. Alhamdulillah. Kita kenal mujahidin daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan saudara Umar Al-Mukhtar. Di Indonesia dulu ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad. Ada Kiai Haji Kiai Haji Nur yang ada di Bekasi. Beliau juga berjihad, saudara, habis-habisan, dan banyak Imam Bonjol yang lain sebagainya, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berjihad, saudara. Juga ada Izzuddin Al-Qassam yang namanya menjadi nama brigade di Gaza daripada brigade Hamas, itu Sunni Asy'ari Azhari daripada Qassam. Ahlus Sunnah terkenal dengan jihadnya. Cuman memang kita nggak bisa menafikan, saudara, kita sedih saat ini banyak yang mengabaikan Gaza. Makanya saya bicara tadi, akidah harga mati. Ahlus Sunnah bisa nggak ditawar-tawar? Bisa nggak ditawar-tawar? Tapi terkait urusan ini ada 3 hal yang mau sampaikan. Satu, sudah yang diserang Iran itu Israel.
Israel ini musuhnya Gaza, musuh Palestina, musuh umat Islam sedunia, bahkan musuh kemanusiaan. Siapapun yang ngaku manusia, punya peri kemanusiaan dalam hatinya, selama dia punya peri kemanusiaan, pasti akan musuhin Israel. Orang-orang Eropa, Amerika sekarang rakyatnya udah pada benci sama Israel, saudara. Karena mereka punya peri kemanusiaan. Lihat bagaimana biadabnya Israel. Yang diserang oleh Iran ini Israel. Israel ini musuh bersama. Israel dibikin babak belur, Israel dibikin sampai teriak-teriak. Mestinya kita girang dong, gembira dong, siapapun yang nyerangnya. Karena yang namanya musuhnya musuh adalah kawan kita, saudara. Musuhnya musuh adalah kawan, itu hitung-hitungan perang. Kalau kita lagi ribut sama satu orang, tahu-tahu ada orang jadi musuhnya musuh kita, berarti yang jadi musuhnya musuh kita tuh kawan kita buat ngelawan musuh. Kok malah ente jadi pusing, bro? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sederhana, jangankan Iran yang Syiah, andai kata nih, tahu-tahu andai kata, ya, Cina negara yang mayoritas kafir, Rusia negara mayoritas kafir, tahu-tahu melakukan serangan ke Israel, bantu Gaza, Palestina, kita terima kasih nggak? Bersyukur nggak? Apalagi Iran, saudara. Itu yang kedua. Jadi siapapun yang bantu Gaza ketika Gaza sedang dizalimi, Gaza dikhianati oleh umat, kita bakal ucapin terima kasih, saudara. Karena dia ikut melemahkan Israel. Dengan Israel dihantam, Israel jadi lemah. Begitu dia lemah, itu menyibukkan dirinya untuk menghantam Gaza, saudara. Yang ketiga, yang perlu jadi catatan, yang mesti diributin bukan Iran. Dalam urusan akidah, ya kita nggak setuju dengan Iran, saudara. Dan jangan coba-coba menyebarkan misionaris madhab di tengah Indonesia yang mayoritas ahlus sunnati wal jamaah. Tapi dalam urusan hitung-hitungan perang, Iran udah benar. Dia ngantem Israel, udah benar, saudara. Ada yang mengatakan, Habib, itu kan Iran ngantem karena bela diri, karena dia dihantam duluan. Pertanyaannya, kenapa Israel ngantem dia duluan? Itu jadi pertanyaan. Karena Israel dapat data, yang ngasih senjata Yaman itu Iran. Yaman ini negara yang ekonominya sedang hancur, sedang menengah ke bawah, saudara. Dari mana Yaman punya senjata canggih kalau bukan dari Iran, saudara? Yang ngasih senjata ke Hizbullah itu Iran. Israel baca itu, saudara. Makanya Israel langsung menghantam. Kalau Iran langsung nyerang Israel, dia kena undang-undang internasional. Dari awal kok dia langsung nyerang. Kalau kena undang-undang internasional, undang-undang peperangan, dia bisa dikeroyok Amerika, bisa dikeroyok oleh Eropa, bisa dikeroyok negara-negara Barat. Tapi dia lakukan yang namanya perang proksi. Dia kasih senjatanya ke Yaman, dia kasih senjatanya ke Lebanon. Bahkan almarhum Asy-Syahid Yahya Sinwar dalam pidatonya mengatakan, kami mendapatkan bantuan senjata dari Iran. Hamas mengatakan itu, saudara. Makanya Iran dihantam. Begitu Iran dihantam, dijadikan kesempatan untuk ngantem balik. Sampai terjadi di Israel apa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun sekarang udah gencatan senjata, yang namanya perang gencatan senjata biasa. Kemarin juga Hamas dengan Israel gencatan senjata, saudara. Tapi yang dia lakukan setidaknya sudah memberikan pelajaran kepada Israel, memberikan celah kepada Israel, menyakiti Israel, dan itu menggembirakan umat Islam, saudara. Betul. Takbir. Jadi yang mesti diributin bukan Iran dalam urusan ini ya, dalam urusan perang ya. Dia udah benar. Yang mesti kita ributin itu negara-negara Arab yang kemarin begitu, saudara, begitu ibadallah, Gaza lagi dibombardir oleh Israel, tahu-tahu ada negara-negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump Amerika, saudara. Amerika ini sponsor utama pembantaian yang terjadi di Gaza. Negara-negara Arab, saya nggak sebutkan negaranya, nggak perlu saya sebutkan. Ada negara-negara Arab, beberapa negara yang investasi ribuan triliun untuk Donald Trump di Amerika ketika Gaza sedang dibombardir. Ini yang mesti kita ributkan, saudara. Yang mesti kita ributkan itu negara-negara yang ada di PBB yang punya hak veto, yang katanya Dewan Keamanan PBB, saudara, yang selalu bicara soal kemanusiaan Amerika dan sekutu-sekutunya, tapi malah dengan sengaja terang-terangan menjadi sponsor utama genosida kemanusiaan di Gaza. Itu yang mesti diributin. Apa yang nyerang Israel yang kita ributin? Yang mesti diributkan itu, saudara, negara-negara Arab yang sampai sekarang untuk buka perbatasan supaya kita bisa bantuan masuk aja susahnya setengah mati, saudara. Untuk buka perbatasan saja nggak berani. Itu yang mesti diributkan, saudara.
yang mesti diributkan kemarin. Begitu Iran yang ngirim rudal, begitu Yaman ngirim rudal, ada negara-negara Arab yang menghadang rudalnya Iran dan rudalnya Yaman untuk ngantem Israel, saudara. Itu yang mesti diributkan. Bagaimana kemenangan mau datang kalau baru ada yang menyerang Israel saja, umat udah ribut urusan sektarian, saudara. Sekali lagi saya katakan, urusan akidah harga mati Ahlus Sunnah. Tapi dalam hal ini saya ingin ingatkan, jangan ada di antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut menggembosi serangan ke Israel yang dilakukan oleh Iran. Jangan sampai itu merupakan bentuk perbuatan kita yang meringankan beban Israel, saudara, tanpa kita sadar. Tapi di sisi lain, saya ingatkan saudara-saudara Syiah, jangan juga aji mumpung memanfaatkan momen perjuangan ini untuk menjadi misionaris madhab, menyebarkan madhabnya sehingga menimbulkan kecurigaan, menimbulkan daripada saling curiga, menimbulkan perpecahan. Jangan. Saat ini yang kita lakukan, fokus, serius, hantam Israel, saudara, merdekakan Palestina. Allahu Akbar. Kalau umat sudah bersatu, yadullah ma'al jamaah. Kalau umat sudah bersatu, Allah akan turunkan pertolongannya. Kalau Allah sudah turunkan pertolongannya, apa yang akan terjadi, saudara? Siapapun, mau Amerika, mau Inggris, mau Israel, sebesar apapun kekuatannya, apa ada yang bisa melawan kekuatan Allah? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuat? Takbir! Takbir! Makanya kalau saya katakan Palestina, semua angkat tangannya, merdeka Palestina. Orang kompak, Palestina. Palestina. Kalau saya katakan Israel dan sekutu-sekutunya, jawab teroris. Israel. Israel. Amerika. Amerika. Palestina. 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 Siap lanjutkan perjuangan, siap bela Palestina, siap ganyang Israel, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa insyaallah tahun 1447 Hijriah ini menjadi tahun kemenangan buat Islam. Mudah-mudahan di tahun ini Israel hilang dari peta dunia. Amin. Itu cita-cita para pendiri bangsa kita, Palestina merdeka, saudara. Mudah-mudahan di tahun ini Israel hilang dari peta dunia. Israel hilang dari peta dunia. Palestina merdeka. Semua yang hadir nih bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan menang. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semua yang hadir dikasih kesehatan zahir batin. Dan mudah-mudahan kita niatkan di tahun ini kita pengen melakukan segala kebaikan, menjauhkan segala keburukan, pengen dapat ridho Allah, pengen dapat ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan ini tahun menjadi salah satu tahun terbaik dalam hidup kita, tahun keberkahan dalam hidup kita, tahun faraj untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama semuanya kita baca salawat. Tadi salawat Badar sudah dibaca, kita baca lagi sekali lagi. Mudah-mudahan berkah Ahlul Badar, umat diberikan kemenangan. Dan Indonesia mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Sumatera Selatan dijaga oleh Allah. Palembang dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua kita baca salawat. Hadroh ikut tapi backing vokalnya jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Sumatera Selatan dengan salawat semuanya. Salatullah salam ala Taha Rasul. Agak lambat dikit. Salatullah salamullah ala Yasin. Semuanya salatullah salamullah
Allahumma wa ashghil وأخرجنا إن وعلى أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد طب القلوب وعافية ونور الأبصار وعلى اللهم صل Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sedang susah hatinya senangkan ya Allah, yang punya masalah selesaikan masalahnya ya Allah, yang punya hutang lunasi hutangnya ya Allah. Negeri kami jaga ya Allah, Palestina menangkan ya Allah. Wa ala terakhir wasallim semuanya Allah. ودوائها وعافية أبدان وشفائها وغنائها وعلى تكبير 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 صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat. Mudah-mudahan semua yang punya hajat gobol. Mudah-mudahan semua yang punya hajat gobol. Mudah-mudahan semua yang punya hajat gobol. Hajat hissiyah wa ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Thumma ila ruhusana al-walid Abdurrahman Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wal marhum al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Shihab wa ila rujami awliya Palembang an Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al jannata birahmatih yu'id alaina min barakatihim bisirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu depan tabligh akbar di mana Habib sama UAS? Di BKB ya. Malam Ahad di BKB bersama Mas Puro
insyaallah dihadiri Fadilatul Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad Batubara LCMA. Ya, siap ramaikan? Siap syiarkan? Ramaikan, syiarkan, hadiri, sebarkan. Insyaallah umat kumpul, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan bergerak sampai acara ditutup doa. Ada orang-orang tua kita mungkin nanti akan membacakan doa, ada guru-guru kita. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas LCMPD yang telah memberikan ceramah agama yang penuh semangat, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa yang pada hari ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Haji Syarifuddin Yaqub MHI. Fa'alaihi falyatafaddal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ism wal ghanima min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah, sari dunya wa saril akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha illa yasartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Dzul Jalali wal Ikram ya Dzul Arsyil Majid. Ya fa'alu lima yurid wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ij'alna ya Rabbi min ibadikal mutatahhirin al muttaqin al mukhlisin as-sakirin waj'al qulubana quluban mutmainnatan khashi'atan mutawaddi'atan wariqatan khusu'an wa tadru'an ilaika imanan bi qudratika innaka sami'ud du'a. Wasallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujbi wa sum'a wal ghiba wa su'iz zanni wan namimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Yaqub MHI yang merupakan wakil satu imam besar Masjid Agung Palembang, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah.